राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नो जय जय दुर्गा नो जय जय अम्बा नो जय जय दुर्गा नो जय जय चोटीला वाली मां चामुंड नो जय जय लावड़ी मां चामुंड नो जय जय राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. અંબાનો જય જય દુર્ગાનો જય જય. અંબાનો જય જય દુર્ગાનો જય જય. ચોટીલા વાળી માં ચામુંડનો જય જય. ચોટીલા વાળી માં ચામુંડનો જય જય. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હે રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. જય 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 હનુમાન ગુસાઈ. જય 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 હનુમાન ગુસાઈ. કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ.
कृपा करो गुरुदेव की नाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अम्बा नो जय जय, दुर्गा नो जय जय, अम्बा नो जय जय, दुर्गा नो जय जय। ચોટીલા વાળી માં ચામુંડનો જય જય, ચોટીલા વાળી માં ચામુંડનો જય જય। શ્યામ જય જય શ્રી વૃંદાવન ધામ, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय।
સ્વામી ગાવે. जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम
जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम धाम जय जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन 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 धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधे फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपं श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर
चंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पितृनारायण देव की जय। कुलदेवी मात की जय। श्री गायत्री मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। हर हर बोले नमः शिवाय। 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 बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोर्येण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनीं वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। भगवान
શ્રી દ્વારિકાધીશ એમના ચરણોમાં વંદન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું વાંગ્મય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી એમને વંદન. અહીંયા ઉપસ્થિત વિપ્રવૃંદ વાદ્યવૃંદ એમને વંદન. અને આપ સર્વ મહાનુભાવ પવિત્ર દેવભૂમિની અંદર પોતાના જીવનનું કલ્યાણ કરવાને માટે પધારેલા આપ દરેક ભાઈ બહેનો, આપ બધાને અહીંયાથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. ચરિત્રનું આપણે થોડું દર્શન કર્યું કાલે. 6 અધ્યાયની અંદર ભાગવતજીનો મહાત્મય બતાવ્યો. જ્યાં સુધી આપણને કોઈ વ્યક્તિનો પરિચય ન થાય ત્યાં સુધી એના પ્રત્યે સ્નેહ પ્રગટ ન થાય. કારણ કે આપણે એને ઓળખતા નથી, આપણે એને જાણતા નથી. એનું કામ કયું છે, એનું ગામ કયું છે, એનો સ્વભાવ કેવો છે, એની ખબર નથી. પણ એકવાર ખબર પડી જાય પછી આપણે એને છોડી જ ન શકીએ. તો ભગવાનનો પ્રભાવ બતાવ્યો અને ભગવાનનો સ્વભાવ બતાવ્યો છે. સ્વભાવ કેવો છે? તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. અને સમજી લેજો ભાઈ, જીવનની અંદર મહત્વ સંપત્તિનું નથી, મહત્વ સાફલ્યતાનું નથી, મહત્વ સ્વભાવનું છે. જેનો સ્વભાવ સારો એનું બધું જ સારું, અને જેનો સ્વભાવ જ ખરાબ હોય તો સમજી લેજો એનું જીવન પણ ખરાબ. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ આ 3 તાપને દૂર કરે એવો ભગવાનનો સ્વભાવ છે. ને 2 પ્રમાણ બતાવી દીધા કે નારદજીએ એને કથા બેસાડી તો એને ભગવાનનો અનુભવ થયો. મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં ગમે એવા દુષ્ટ કર્મ કર્યા હોય, અનાયાસે પણ એ જો ભગવાનની કથા સાંભળે. ચરિત્ર આપણે જોઈ ગયા કે ધુંધુકારી પ્રેમથી કથા નહોતી સાંભળી. એ તો ભૂત બની અને ભટકતો હતો અને એણે કથા સાંભળી તો ભૂતમાંથી ભગવાનનો દૂત બની ગયો. આવું સામર્થ્ય એ આ ભાગવતજીની કથામાં છે. હવે આ ભાગવત જો ભૂતનું પણ કલ્યાણ કરતું હોય તો પછી માનવ સમાજનું કલ્યાણ કેમ ન કરે? પણ એક અહીંયા સિદ્ધાંત બતાવ્યો કે ભગવાનની કથા વક્તાનું પણ કલ્યાણ કરે અને સાંભળનાર શ્રોતાનું પણ કલ્યાણ કરે. પણ ક્યારે? બંનેના અલગ અલગ સૂત્ર બતાવ્યા છે કે ભગવાનની કથા કહેનાર જે વક્તા છે એને ગ્રંથ પ્રત્યેનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. વક્તા જો પ્રેમથી ભગવાનની કથા કરે તો ભગવાન એની પર કૃપા કરે, અને સાંભળનાર એના હૃદયની અંદર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. બસ જો સાંભળનારના હૃદયની અંદર, શ્રોતાના મનની અંદર, હૃદયની અંદર જો શ્રદ્ધાનો ભાવ ન હોય તો જે રીતે આપણું શ્રેય થવું જોઈએ, જે રીતે આપણું કલ્યાણ થવું જોઈએ એ રીતે કદાચ કલ્યાણ થશે. શ્રદ્ધા અનિવાર્ય છે.
જે ડોંગરી બાપજી પણ અવારનવાર કહેતા કે કથાની અંદર શ્રોતાની સંખ્યા કેટલી છે બહુ મહત્વ ન માનવું. એવું ન માનવું કે હજારો લાખો માણસો કથા સાંભળવા આવે તો એ કથા બહુ સારી થાય અને 25-30 જણા કથામાં આવે તો એ કથા બહુ નબળી થાય. ના, એવું નથી. સંખ્યા કેટલી છે બહુ મહત્વનું નથી, પણ સાંભળવાની માટે જે અહીંયા આવ્યા છે એની શ્રદ્ધા કેટલી પ્રબળ છે એ બહુ મહત્વનું છે. ઘણા અમને પૂછ્યું કે તમને જાજા લોકો આવે તો કથા મજા આવે ને? મેં તો ના રે ના, અમને એવું કાંઈ નહીં, અમારે તો કથા આવે એ મજા આવે. કથામાં કેટલા આવે એ એની ઈચ્છા, અને હું એની જ યાદી કરું, દ્વારકાની. આપણે કાલે પોથી યાત્રા જ્યાંથી લીધી સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર, ત્યાંથી આગળના ભાગમાં સંન્યાસ આશ્રમ છે. અને નિત્યાનંદ બાપુ અમારે, જેણે વલભીપુરની અંદર પણ અમારા રાજુભાઈનો પરિચય. એને હવે એ દર ચૈત્ર મહિનાની અંદર કથા બેસાડે. એટલે 6-7 કથા તો બાપુજીએ વાંચી. એટલે ભાઈ તો બાપુજી, બાપુને કહો ને, મને હું વાંચું છું. એટલે મનમાં બાપુજી કે દીકરા જારને ખબર પડે, પણ કંઈ બોલ્યા નહીં. મને કે તો આ વખતે તું જ આપી જો. હું એટલે એને બાપુને તે આ મોબાઈલ લેવો નહોતો. આથી હું વાત કરું 30 વર્ષ પહેલા કે આ વખતે હું નહીં આવું પણ હરભાઈ આવશે. સ્વામીજીનો પરિચય મને, અને એને ખબર હતી કે હું થોડી થોડી કથા વાંચું છું. બાપુજી તો મને પ્રેમથી વળાવવા આવે છે. મને કે જો હાથ દી પૂરા કરીને આવજો. હું કઈ સમજો નહીં આમ. અને અહીંયા એ પહેલે દિવસે બાપુએ પોથી પધરાવી. આખી મોટી આમ લોબી હતી 50 ફૂટની, અને આમ મેદાન કઈ મંડપ તો નાખવાની જરૂર નહોતી. આમ લોબી આમ, અને વચ્ચે વ્યાસપીઠ. એટલે મારે જોવું હોય તો ઘડીક આમ જોવું પડે, ઘડીક આમ જોવું. હા, મેં તો કોઈ હોય નહીં. એ 9 વાગે એક માજી આવે અને મને વ્યાસપીઠ ઉપર બેહાડે. મને કે ભાઈ ચાલુ કર, ચાંદલો કરી હાર પહેરે ની હા મેં બેહે. મેં કીધું હજી કોઈ? મને કે તું ચાલુ કર નહીં. કે એક જ માજી બેઠા હોય, અને અડધી કલાક પછી મને કે હવે તું વાંચ, હું જાઉં છું લે. અને ખરેખર તમને સાચું કોઈ કરતા કોઈ નહીં હો. પણ સ્વામીજીએ મને એટલું કહ્યું, અહીંયા બીજા કોઈ નહીં આવે, અહીંયા દ્વારકાથી સ્વયં સાંભળવા આવશે. આ એમની એક એટલે મને કે તારે કથા વાંચવી છે ને, કોણ આવે છે ને કોણ નથી આવતું એની માથાકૂટ ન કરતો, તારે કથા વાંચે. એટલે તેથી અમે નિયમ લીધો, કથામાં કોઈ આવે તો એ ભલે ન. અમે બહુ જાજા માણસો આવે તો અમે કોઈ દી રાજી ન થાય, અને ઓછા માણસો આવે તો અમે કોઈ દી નારાજ ન થાય. અમારે તો કથાથી કામ કીધું. અને એવી એક નહીં, એવી મેં 6 કથા કરી. એ માજી આવે 9 વાગ્યા ની, અડધી કલાકમાં એ વયા જાય. એટલે પછી મને બાપુજીએ કીધું, મને કેમ રહ્યું? મેં કીધું હવે તમે ના હુકામ પડી, હવે સમજાણો. એટલે કહેવાનો મતલબ કે સંખ્યા કેટલી છે બહુ મહત્વનું નથી, સાંભળવા જે આવે છે એની શ્રદ્ધા કેટલી પ્રબળ છે, બસ. તો વક્તાને કથા પ્રત્યેનો પ્રેમ હોવો જોઈએ અને સાંભળનારને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, તો કથા બેયનું કલ્યાણ કરે, બસ. પછી અમારે પરાયણે વાંચવી પડે. જો હવે તમે કીધું તો અમે આવીએ, તો એમાં કઈ ભલી વાર નહીં. તો ભૂત બની અને ભટકનાર એનું પણ કલ્યાણ ભાગવતની કથા એ કહે. અને ત્રીજી એક વાત બહુ મહત્વની, કે નારદજીએ કથા બેસાડી, પણ એ કથામાં બેઠા. એટલે ઘણી વાર અમને અનુભવ થયો, જે કથા બેહાડતા હોય ને એ અડધી કલાક એ કથા બેહી ન હોય, કારણ કે વ્યવસ્થામાંથી નવરા ન થાય. અને પછી શું કે ખબર, હવે બીજી ક્યાંય તમારી કથા હોય તે અમને કહેજો, અમારે પૂરેપૂરી સાંભળવી છે. પણ તારે ત્યાં હતી તે સાંભળી હોત તો ભલે. જે કંઈ વ્યવસ્થા કરવાની હોય મહેમાનોની આપણે કરવી જોઈએ, એની ના નહીં. પણ ઘણા તો કઈ કામ ન હોય તો એ આમ. તો નારદજીએ કથા બેસાડી અને એ કથામાં બેઠા, એ મહત્વનું છે. અને એક અધ્યાયની અંદર ક્યારે કથા કરવી, કોની પાસે કથા કરાવી, એ થોડો નિયમાવલી બતાવી. નારદજીના હૃદયની અંદર આનંદ થયો કે નહીં,
જે મારા મનની અંદર સંશય ઉદ્ભવ્યો હતો એ આપની કથા દ્વારા એ સંશયનું સમાધાન. ભાગવતજી એના 12 સ્કંદ છે. જોઈએ તો 12 સ્કંદ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો આખો દર્શન જ બતાવ્યો છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. પ્રથમ સ્કંદની અંદર 19 અધ્યાય છે અને એ પ્રકરણને વ્યાસજીએ નામાભિધાન કર્યો છે અધિકાર લીલા. 19 અધ્યાયની અંદર એ પ્રતિપાદન કરે કે કથાનો એ વક્તાનો અધિકાર કયો હોવો જોઈએ અને સાંભળનાર શ્રોતા એનો અધિકાર કયો હોવો જોઈએ. આ 19 અધ્યાયની અંદર બતાવ્યું છે. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાનના ચરણની અંદર વંદના કરી છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ શબ્દ બહુ સારો બતાવ્યો. કોઈ પણ પરમાત્માનો નામનો ઉલ્લેખ ન કર્યો. મિત્ર ભાગવતજી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. કદાચ એમ લખે કે કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ તો એ સૂત્ર બરોબર છે, પણ વ્યાસજીની તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. એટલે વ્યાસજીએ વિચાર કર્યો કે ભવિષ્યમાં કલિયુગ આવી રહ્યો છે અને હવે જો અહીંયા એમ લખું કે કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ તો લોકો એવી માન્યતા પ્રગટ કરશે કે આ ભાગવત કોને સાંભળવાનો છે તો કે કૃષ્ણના ભક્તોને, અને આપણે તો રામના ભક્ત છે. હવે કદાચ એમ લખો કે રામમ પરમ ધીમહિ તો ત્રીજો વર્ગ એવો ઉભો થશે કે અમે તો શિવજીને માનવા વાળા છે. વળી એમ લખો કે શિવમ પરમ ધીમહિ તો ચોથો વર્ગ એમ કહેશે અમે તો માતાજીને માનીએ છીએ. જો એમ લખો કે શક્કવ પરમ ધીમહિ તો વળી કોઈ એમ કહેશે અમે આને માનીએ આને માનીએ. એક જ વાક્યની અંદર બતાવ્યું કે ભાગવત કોને માટે છે સમજી લેજો. માનવ માત્રને માટે ભાગવત છે. પછી એ વનમાં રહેતો હોય તો ભલે ને મહેલમાં રહેતો હોય તો ભલે, શ્રીમંત હોય તો ભલે અને સામાન્ય હોય તો ભલે, બ્રાહ્મણ હોય તો ભલે, ક્ષત્રિય હોય તો ભલે, વૈશ્ય હોય તો ભલે, શુદ્ર હોય તો ભલે, અને પઢ હોય તો ભલે, પંડિત હોય તો ભલે, જ્ઞાની હોય તો ભલે. આ ભાગવત કોને માટે છે તો સમજી લેજો માનવ માત્રને માટે આ ભાગવતની કથા છે. બસ પછી આપણે રામને માનતા હોય તો ભલે, કૃષ્ણને માનતા હોય તો ભલે, હનુમાનજીને માનતા હોય તો ભલે, પણ માનવ માત્રને માટે આ ભાગવતની કથા છે. એટલે સત્યમ પરમ ધીમહિ. ભવિષ્યની અંદર ખોટો વાદ વિવાદ ન થાય એટલા માટે કોઈ પણ પ્રભુના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો નહીં. બસ કારણ કે મનુષ્યનો સ્વભાવ કેવો છે એક જ વાત બતાવી કે સત્યના આશ્રિત ઓછા રહેશે અને અસત્ય જ્યાં હશે ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં. પેલી એક સરસ મહાત્માઓ વાત કરે કે નાનું એવું ગામ, એટલે ગામના લોકો આગેવાનો ભેગા થઈ અને કહ્યું આપણે એવું કોઈ સ્થાન બનાવીએ કે આખું ગામ અહીંયા આવીને બેસે, હળી મળીને વાતો કરે. એટલે ઘરે ઘરેથી ફાળો ઉઘરાયો, 2-5 લાખનો ફાળો થયો અને વિચાર કર્યો કે 5 લાખ રૂપિયા થયા તો હાલો મંદિર બનાવીએ. મંદિર તૈયાર થઈ ગયું. પછી વળી બધી મીટિંગ ભરી કે મંદિર તો તૈયાર થયું પણ આમાં મૂર્તિ કોની પધરાવી. એટલે કોઈએ કહ્યું કે એક કામ કરીએ મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામજીની. રાજી થયા. રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન કી એની કરી પ્રતિષ્ઠા. પણ મુશ્કેલી એ થઈ કે મંદિરની અંદર જ્યારે શ્રી રામજીની મૂર્તિનું સ્થાપન થયું એટલે અડધા આવ્યા અને અડધા ન આવ્યા. ગામના લોકોને થયું કે આપણે શું કામ મંદિર બનાવ્યું છે કે બધાય લોકો આવે એટલા માટે મંદિર બનાવ્યું, અને અડધા નથી આવતા તો હાલો આપણે એને મળવા જઈએ. જે નહોતા આવતા એને બોલાવીને કહ્યું ભાઈ તમે હું કામ નથી આવતા. એટલે ઓલા બોલ્યા કે લે તમે તો આ રામનું મંદિર બનાવ્યું ને, અમે તો કનૈયાના ભક્ત છે, કનૈયાનું મંદિર હોય તો અમે આવીએ, રામના મંદિરે અમે ન આવીએ. ગામના લોકો મૂંઝાણા કે આવી પેલા ખબર હોત તો. એટલે
એટલે વળી બ્રાહ્મણને પૂછ્યું તો બ્રાહ્મણે કહ્યું કે એક કામ કરો, આ સીતારામની મૂર્તિ કોઈ બીજા મંદિરમાં પધરાવી દો અને અહીંયા રાધા કૃષ્ણને બેહાડો, એટલે ગામ આખું આવે. એટલે વળી આ મૂર્તિનું વિસર્જન કર્યું અને રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ પધરાવી. વળી મુશ્કેલી એ થઈ કે અડધા આવે ને અડધા ન આવે. એટલે વળી ગામના આગેવાનો વિચાર કર્યો કે આ નથી આવતા એને મળીએ. એટલે વળી નહોતા આવતા એને મળવા ગયા. ભાઈ તમે કેમ નથી આવતા? હવે કાંઈ રામજીની મૂર્તિ નથી, હવે તો આ કનૈયાની મૂર્તિ છે. તો એ ઓલા બોલ્યા કે અમે તો શિવજીના ભક્ત છે, શિવજીનું મંદિર હોય તો અમે આવીએ. વળી શિવજીને પધરાવ્યા તો ગામના વળી મૂંઝાણા કે આ 4-5 વખત પ્રતિષ્ઠા થઈ અને આ બધા આવતા નથી, કોઈ આવે ને કોઈ ન આવે. રામજીને બેસાડ્યા તો કનૈયાવાળા નારાજ થયા, કનૈયાને બેસાડ્યા તો શિવજીવાળા નારાજ થયા. આમ કરવું શું? આટલો મોટો ફાળો કર્યો, ગામમાંથી મોટું મંદિર બનાવ્યું. 2-5 મહિના થયા એટલે ગામની અંદર કોઈ મહાત્માઓ આવ્યા. એટલે ગામના લોકોએ પોતાની મૂંઝવણ રજૂ કરી કે બાપુ ઘરે ઘરેથી બધાએ ફાળો આપ્યો અને સરસ મજાનું મંદિર બનાવ્યું, એટલા માટે કે ગામના બધા લોકો અહીંયા હસતા હસતા આવી અને બેહે અને વાતોચીતો કરે. પણ સીતારામજીની મૂર્તિ પધરાવી તો કનૈયાવાળા નારાજ થયા, કનૈયાની મૂર્તિ પધરાવી તો શિવજીના ભક્તો નારાજ થયા, શિવજીની પ્રતિષ્ઠા કરી તો માતાજીના ભક્તો નારાજ થયા. તો અમારો તો વિચાર એ છે કે બધાએ હસતા હસતા આવે અને અહીંયા બેસે. હવે આ તો શાળી હતા. મહાત્માએ કહ્યું કે મંદિરની માથાકૂટ મૂકો, અહીંયા તમે હોટલ બનાવી નાખો. સમજાઈ ગયું? ત્યાં આપણે કોઈ દી વારો તારો કરીએ? મંદિરમાં તો એમ કે અમે આને માનીએ છીએ, આને નથી માનતા. કહેવાનો મતલબ કે કલિયુગના મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે સત્યથી દૂર રહેશે અને અસત્ય જ્યાં હશે ત્યાં દોડતા આવશે. જો મંદિરની અંદર આરતી થાય ત્યારે આરતીની અંદર 10 જણા પણ ન હોય અને ડિસ્કો દાંડિયા હોય તો ત્યાં પગ મૂકવાની જગ્યા ન હોય. નહીતર ભીડ ક્યાં હોવી જોઈએ? મંદિરે હોવી જોઈએ ને. અત્યારે દ્વારિકાની અંદર 6 લાખ માણસો છે. જગત મંદિર છે એટલે ત્યાં ભીડ દેખાય, બાકી વધારે ભીડ મંદિર કરતા તમને ચોપાટીએ દેખાય. તો સત્યમ પરમ ધીમહિ, જે સત્ય સ્વરૂપ છે એવા પરમાત્માને હું પ્રણામ કરું છું. શૌનકજીએ યાદી કરી કે હે ગુરુદેવ, હવે અમારા 5 પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર દેવાને માટે આપ અમને ભાગવતની કથા સંભળાવી રહ્યા છો, પણ હવે બીજા 4 પ્રશ્નો ઉભા થયા. કયા 4 પ્રશ્નો? એટલે કહ્યું કે ગુરુદેવ હવે એ બતાવો કે ભાગવત કયા યુગની અંદર લખાય? ભાગવતજી લખવાનું પ્રયોજન એટલે ભાગવત લખવાનું કારણ શું? યોગીઓના યોગી સુખદેવજી મહારાજ એ ભાગવત શું કામ ભણ્યા? ભણવાનું એને હોય જે અજ્ઞાની હોય, જે અનપઢ હોય. પણ હવે જેને માતાના ઉદરની અંદર ભગવાનનો અનુભવ થયો હોય અને જ્યાં એની દ્રષ્ટિ પડે ત્યાં બ્રહ્મ સિવાય એને કંઈ દેખાય નહીં, તો એ સુખદેવજી ભાગવત ભણ્યા શું કામ? જે નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હતા એ સગુણમાં શું કામ આવ્યા? અને પરીક્ષિતના જીવનમાં એવી કઈ ઘટના બની કે સત્તા છોડવી કોઈને ગમે નહીં અને છતાં એણે ક્ષણ માત્રની અંદર રાજસત્તા વૈભવનો ત્યાગ કરી અને ગંગાના તટ ઉપર આવી અને ભાગવત સાંભળ્યું. અને હે ગુરુદેવ, બીજા 2 પ્રશ્નો. તમે જે અમારી પાસે આ ભાગવતની કથાનું નિરૂપણ કરવાને માટે જઈ રહ્યા છો, તો એ ભાગવતની અંદર કયા કયા ભગવાનની કથાનો ઉલ્લેખ છે? અને ભગવાન જ્યારે આ ધરાને છોડી અને પોતાના લોકની અંદર ગયા તો ધર્મ કમ શરણમ ગતઃ, ધર્મ એ કોના આશ્રિત થયા? તો અમને આ વાત બતાવો. સુતજીએ યાદી કરી કે હે ઋષિઓ, તો તમારી પાસે જે આ ભાગવતની કથા હું કહેવાને માટે જઈ રહ્યો છું, તો એમાં ભગવાનના
24 અવતારોની કથા છે, પણ મહત્વની કથા છે શ્રી કૃષ્ણ અવતારની. દરેક યુગની અંદર ભગવાને ધર્મની રક્ષા અને ધર્મની વૃદ્ધિ કરવાને માટે ભગવાને અવતાર લીધો. અહીંયા સંક્ષિપ્તની અંદર ભગવાનના 24 અવતારોના ચરિત્રો ટૂંકાણમાં બતાવ્યા. ભાગવત કયા યુગની અંદર લખાયું એનો હવે પ્રત્યુત્તર દીધું કે દ્વાપરે સમનો પ્રાપ્તે તૃતીયે યોગ પર્યયે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. કદાચિત સરસ્વત્યાય જલમ સોચી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. રાધારમણ ગિરધારી. ગિરધારી શ્યામ બરવારી.
શ્યામ બનવારી ગિરિધારી શ્યામ બનવારી ગિરિધારી શ્યામ બનવારી રમણ ગિરધારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી ગિરધારી શ્યામ બનવારી બોલી શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. હવે અહીંયાથી કથા કયા યુગની અંદર અને કયા હેતુથી રચના થઈ એ વાત બતાવે. દ્વાપર યુગ પૂરો થવાની તૈયારી અને કલિયુગને આવવાની તૈયારી અને કહેવાય યુગ સંધિ. હવે એ વખતે પરાશર ઋષિ અને સત્યવતી એમનાથી એક મહાન પુત્ર પ્રગટ થયા. નામ જેનું છે વ્યાસજી. આમ તો એનું 3 નામ છે: કૃષ્ણ દ્વૈપાયન, બાદરાયણ અને વ્યાસજી. હવે ભગવાનના અંશ અવતાર છે વ્યાસ. પોતાનો આશ્રમ છે સરસ્વતી નદીના તટ પર. જો બદ્રીનારાયણ ગયા હો તો બદ્રીનારાયણનું જે મંદિર છે એ મંદિરની પાછળ 1.5-2 કિલોમીટર આગળ ભારતનું પ્રથમ ગામ કહીએ માના. બસ ત્યાંથી પછી ઇન્ડોનેશિયાની બોર્ડર લાગુ પડી જાય છે. તો એ હિમાલય ક્ષેત્રની અંદર વ્યાસજીનો, કારણ કે હિમાલયમાંથી આ બંને નદીઓનો ત્યાં ઉદ્ગમ સ્થાન છે. ગંગાજી, ત્યાં ગંગાજીનું નામ છે અલકનંદા, અને સરસ્વતી, આ બેનો ત્યાં સંગમ છે. ત્યાં વ્યાસજીનો આશ્રમ છે. હવે એકવાર સવારનો સમય હતો અને વ્યાસજી ભગવાન સૂર્યની સામે બેસી અને ગાયત્રીનો જપ કરી રહ્યા છે. એમાં આંખ બંધ કરી ભવિષ્યની અંદર કલિયુગ આવી રહ્યો છે એનું દર્શન થયું. જે સાધક પોતાના નિયમ પ્રમાણે નિષ્ઠાથી આરાધના અને સાધના કરે તો એને ભવિષ્યનું દર્શન થાય. એટલે વ્યાસજીએ પોતાના જીવનની અંદર ઘણી બધી અનુષ્ઠાનો કરેલા, એટલે ભવિષ્યની અંદર કલિયુગ આવી રહ્યો છે તો હવે કલિયુગનો માનવ કેવો થશે, કલિયુગનો સમય કેવો આવશે એનું એને દર્શન થયું. પણ કલિયુગના મનુષ્યોને જોઈને એક જ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો કે દુર્ભગાશ્ચ જનાન વિક્ષ. કલિયુગનો મનુષ્ય કેવો, તો એક જ શબ્દની અંદર પ્રયોગ કરી દીધો કે દુર્ભાગી. કોઈએ વ્યાસજીને પૂછ્યું કે મનુષ્યના જીવનને તમે દુર્ભાગી એવો શબ્દનો કેમ પ્રયોગ કર્યો? કારણ કે સ્વયં ભગવાન શ્રી રામજી બોલ્યા છે કે બડે ભાગ માનુષ તન પાવા અને સુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ ન ગાવા. ભગવાન શ્રી રામજી જે રામચરિત માનસની અંદર ઉત્તરકાંડ, એમાં જે રામજી બોલ્યા છે એને કહે છે રામ ગીતા.
તો ભગવાન શ્રી રામજી એવું બોલ્યા કે જેના ભાગ્ય પ્રબળ હોય, જેના પુણ્ય પ્રબળ હોય અને એને જ માનવ જન્મ મળે, અને તમે એમ કહો છો કે દુર્ભાગી. તો વ્યાસજીએ એક જ વાક્યની અંદર જવાબ આપ્યો કે દુર્ભાગી એટલા માટે કે ભગવાને આ કૃપા કરી અને આ માનવ જન્મ આપ્યો છે, અને એ માનવ જન્મને પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનને મળવાને માટે કે ભગવાનને મેળવવાને માટેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, અને ભગવાનને મળવાને માટે કે ભગવાનને મેળવવાને માટેનો જો પ્રયાસ ન કરે અને અમૂલ્ય આ માનવ જન્મ એમને વ્યર્થ ગુમાવી દે, તો એ માનવ જન્મનું કોઈ મૂલ્ય નથી. બસ અહીંયા સેજ આપણને વિચાર કરવાનો અવસર આપે કે ક્યારેક એકાંતની અંદર બેસી અને જરા એટલો વિચાર કરજો કે ભગવાને મને માણસ શું કામ બનાવ્યો છે. એનો જવાબ જેને જડી ગયો એનું કલ્યાણ, અને જેને જવાબ જડ્યો નથી અથવા તો જેને જવાબ ગોતવો જ નથી, ઘણી વાર આપણે એમ માનીએ કે બસ માનવ જન્મ મળ્યો છે તો એ મોજ શોખ કરી લ્યો. એની ના નહીં, પણ જે હેતુથી અને જે લક્ષ્યથી આપણને આ માનવ જન્મ મળ્યો છે એ માનવ જન્મ એનું મહત્વ આપણને સમજાવવું જોઈએ. એટલે તો ભજનની અંદર આ સુંદર વાક્ય બતાવ્યું, મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી રે પરીને, અરે નહીં મળે વારંવાર ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. અરે મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી રે પરીને, મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી રે ફરીને, નહીં મળે વારંવાર ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. झूठी काया झूठी माया झूठो कुटुंब परिवार. 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 अरे राजा गोपी चंद अने रे भरतरी, राजा गोपी चंद અને ભરતરી छोड़ी गया घर बार. हो છોડી ગયા ઘર બાર. भाई तू भजी लेने कीर्तन.
હે કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહથી જ્ઞાન જુઓ નથી સારો. કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહથી જ્ઞાની જુઓ નથી સારો. કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહમાં જ્ઞાન જુઓ નથી સારો. કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહમાં જ્ઞાની જુઓ નથી સાર. અરે આજ અવસર જો ચૂકી ગયા તો અવસર જો ચૂકી ગયા તો આજ અવસર જો ચૂકી ગયા તો અવસર જો ચૂકી ગયા તો આશો જમના મારો ખાસો જન્માર. ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. ભાઈ તું ભજી લે કીર્તાર. ઓ લાખો ગયા ને તું પણ જવાનો મૂરખ મનમાં વિચાર. લાખો ગયા ને તું પણ જવાનો મૂર્ખ મનમાં વિચાર. અરે સાચું કહું છતાં જૂઠું મને તો સાચું કહું છતાં જૂઠું મને તો અરે સાચું કહું છતાં જૂઠું મને તો સાચું કહું છતાં જૂઠું મને તો મારું મુવા કુટુંબને સંભાળ. મુવા કુટુંબને સંભાળ. ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. ભાઈ તું ભજી લે કીર્તાર. સદચલણ સદ ગુરુની સેવા સજનનો શણગાર. સતચરણ સદગુરુની સેવા સદગુરુનો શણગાર. સદચલણ સદ ગુરુની સેવા સજનનો શણગાર.